میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو اپنا لیں تو مکمل اسلام ہے۔ مصطفیٰ دیں، اپنے عقل کا فیصلہ کیے بغیر اسے آپ ایکسیپٹ کر لیں۔ اب مصطفیٰ منع کر دیں تو دیکھنا یہ ہے کہ روک کون رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا نقصان کتنا ہے، کیا بات، دیکھنا یہ ہے کہ روک کون رہا ہے۔ روک کون رہا ہے، کیا بات ہے حضرت۔ منع کرنے والا وہ ہے، ایک ماں اپنی اولاد سے جس حد تک محبت کرتی ہے، ابھی تک کوئی اس کا اندازہ کر کے کوئی بیٹا نہیں بتا سکا کہ ماں کی ممتا بیٹے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کس درجے تک ہے، پیمائش نہیں کر سکا۔ اور اس ماں سے 70 گنا بڑھ کر مصطفیٰ اپنے غلاموں سے مانگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ماں سے 70 گنا بڑھ کر، جس ماں کی ممتا کا اندازہ اب تک کوئی مائی کا لال نہیں کر سکا ہے، اب تک تو نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس ماں سے 70 گنا بڑھ کر مصطفیٰ غلاموں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ روک دے، رک جاؤ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عقل کا استعمال مت کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دے دیں، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ دیں، مت دیکھنا، عقل کا استعمال مت کرنا، دیکھنا صرف یہ کہ دینے والا کون ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، نبیوں کا سردار ہے، آمنہ کا لال ہے، حسنین کے نانا ہے، وہ دے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ بات آ گئی تو ایک مسئلہ بتاؤں، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر چند باتیں حاضر کر کے انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی کی آمد ہے، انشاءاللہ میں چند باتیں حاضر کرتا ہوں، پھر حضرت صاحب بیان کریں۔ جیسے ایک مسئلہ سنیے، کیا بات ہے، مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے ہر دھاتو حرام ہے، ہر دھاتو حرام ہے جی۔ کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے سوائے چاندی کے 1 انگوٹھی، 4.5 ماچا کے برابر، اس میں 1 نگ، اس میں بھی ڈبل نگ ہو جائے تو بھی حرام ہے۔ وزن بھی 4.5 ماشا، یعنی اتنا وزن کی چاندی کہ اگر اس کو بازار میں بیچ دیں تو ایک وقت کے لیے روٹی کا انتظام ہو جائے، بس اتنے۔ کیا بات ہے، اور اس میں بھی 1 نگ، اس کے سوا ہر دھاتو حرام ہے، چاہے ہم پہنے، آپ پہنے، ہم دیں، آپ دیں، کوئی دے، کوئی بھی ہو، کیا بات ہے۔ مردوں کے لیے حرام ہے تو حرام ہے، چاہے کوئی۔ مصطفیٰ نے حلال کہا، وہ قیامت تک حلال رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے حرام کہہ دیا تو وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ وہی مائی کا لال اس کو الٹ پلٹ کرنے والا اب تک پیدا نہیں ہوا اور قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ نے حلال کہا ہے تو وہ قیامت تک حلال رہے گا۔ ایک آدھ بار بولتے رہیے تاکہ ہم کو بھی سمجھ میں آئے، وہ قیامت تک حلال رہے گا۔ اب مصطفیٰ نے حرام کر دیا، وہ کب تک حرام رہے گا؟ وہ قیامت تک حرام رہے گا، بیچ میں کوئی ترمیم نہیں، کیا بات ہے، کوئی بدلاؤ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا بڑا پیدا ہو جائے گا، حلال کو حرام نہیں کر پائے گا اور حرام کو حلال نہیں کر پائے گا۔ اس کو ماننا ہی ہوگا کہ یہ حلال ہے چونکہ مصطفیٰ نے حلال کہا، یہ حرام ہے چونکہ مصطفیٰ نے حرام کہا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک لفظ ہے اسلام میں جہاد، کیا بات ہے، آج کل تو بہت سنتے ہیں آپ لوگ، لینڈ جہاد، سبزی جہاد، دودھ جہاد، شربت جہاد، بس جہاد، لو جہاد، پتہ نہیں لینڈ جہاد، کا جہاد بہت نکل گیا۔ اب تو آپ لوگ ماہر ہو گئے ہوں گے جہاد سنتے سنتے۔ ہم لوگ پہلے جہاد سمجھتے 2-3 سال لگا تھا مبارک پور میں، جہاد سمجھتے ہوتا ہے سریا جہاد،
تو 2-3 سال چونکہ گاؤں دیہات سے ہم لوگ گئے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہے کیا، کہ جس جنگ میں مصطفیٰ جائیں اس کو کیا کہیں گے، جس جنگ کو مصطفیٰ بھیجیں خود نہ جائیں اس کو کیا کہیں، ایسا بڑا مسئلہ رہتا تھا۔ لیکن اب تو سب آدمی جاننے لگا، رکشوان بھی جاننے لگا جہاد، سبزی جہاد، بس جہاد، ٹرک جہاد، پتہ نہیں کیا ہے، خیر اس تفصیل میں نہیں جانا۔ جہاد کا مطلب یہ تھا کہ جو میرے خلاف اٹیک کرے اس کے خلاف اٹیک کرنے کا نام ہے جہاد، ٹھیک ہے۔ اصول یہ تھا اس دور کا کہ میدان جنگ جو جیت لیتا تھا، ہارنے والے کی پوری پراپرٹی، جو ہارنے والے میدان میں ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، غلے ہیں، اسلحہ ہے، جو کچھ ہارنے والے کا ہوتا ہے وہ جیتنے والے کا ہوتا ہے۔ یہ سسٹم تھا، ہم ہار جائیں تو میرے پاس جو کچھ ہے، جانور، انسان، اسلحہ، غلہ، سب جیتنے والے کا، ہم جیت جائیں تو ہارنے والے کا سب ہمارا ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں جو کچھ ہے وہ سب جیتنے والے کا۔ اسی کو اسلام میں مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو ایک موقع پہ مصطفیٰ جان رحمت ملک عراق میں جہاد کو گئے اور جہاد جیت گئے، کیا بات ہے، اور مال غنیمت لے کے مصطفیٰ جان رحمت مدینہ شریف چلے آئے، مسجد نبی۔ الحمدللہ الحاج محمود خان صاحب موجود ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے مسجد نبی، اور میری دل کہتا ہے کہ اسے دعا اللہ ہم سب لوگوں کو، جن لوگوں کی حاضری نہیں ہوگی، زندگی کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مسجد نبوی کے اس کے آنگن میں بیٹھ گئے، مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کو بیٹھا لیا، اور مال غنیمت ایسے سائڈ میں رکھ لیا، دونوں سائڈ میں آدمی، جانور، غلے، اسلحے سب رکھ لیے جو مال غنیمت سے آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت جانتے تھے، ایک نبی سب کو جانتا ہے، اتنا یاد رکھیے گا، ذرہ ذرہ کا علم ہوتا ہے نبی کو۔ مصطفیٰ جانتے تھے کہ اس صحابی کو کیا چاہیے، تو نام لے کے بلاتے فلاں ادھر آؤ، یہ جانور تمہارے لیے لے جاؤ۔ مصطفیٰ کو پتا تھا کہ اس کو جانور کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے۔ پھر نام لیتے کسی دوسرے صحابی کا، تم ادھر آؤ، اسلحہ لے لو، تجھے اسلحے کے دے گا تو اس کو اسلحہ دے دو۔ پھر کبھی کسی صحابی کا نام لیتے، غلہ دے دیا، اسلحہ دے دیا، جانور دے دیا، سب بانٹ دیا۔ مصطفیٰ نے جس صحابی کو جس کی ضرورت تھی سب کو بلاتے گئے، دیتے چلے گئے۔ لاسٹ میں ایک انگوٹھی بچ گئی، وہ بھی مال غنیمت پائی تھی، سونے کی ایک انگوٹھی، سونے کی ایک انگوٹھی بھی مال غنیمت پائی تھی، وہ بچ گئی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے اسی صحابہ کے مجمع میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا برا ابن عازب۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برا ابن عازب، مصطفیٰ جان رحمت نے اس صحابی کو بولا برا ادھر آ گئے۔ حکم مصطفیٰ پاکے کون رکے گا، نبی کا حکم ہو جائے کون رک سکتا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہے غلام آقا، حاضر ہے غلام آقا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا، مال غنیمت میں جس چیز کی ضرورت جس کو کی سب ہم نے دے دیا، یہ ایک سونے کی انگوٹھی بچی ہے، یہ تیرے لیے۔ کیا بات ہے، یہ تیرے لیے۔ ہاتھ باندھ لیا، کیا بات ہے، برا ابن عازب صحابی رسول نے ہاتھ باندھ لیا، نہیں یا رسول اللہ، کیا بات ہے، کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آقا نے پوچھا برا کیوں، جس کو جو دیا سب لیتا چلا گیا، تو کہیں نہیں لے رہا ہے، یہ سونا تیرے لیے۔ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہے مردوں کے لیے سونا حرام اور یہ سونا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان یا رسول اللہ نہیں، جو چیز حرام ہے وہ نہیں۔ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مصطفیٰ دے رہے لے لو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دے رہے لے لو۔ یہ صرف اسلام لانے والے نہیں ہیں، اسلام بنانے والے بھی ہیں۔ جسے چاہے جس کے لیے حلال کر دے، جسے چاہے جس کے لیے حرام کر دے، اختیار
मुस्तफा में है, इफ्तार मुस्तफा में है। दुनिया के तमाम मर्दों के लिए हर धातु हराम है सिवाय चांदी के 4.5 माछा के। बड़ा इब्ने हाजिब कैसे सहाबी रसूल दुनिया में एक ही आदमी है जिनके लिए सोना हलाल है। सोना हलाल, इसके लिए सोना हलाल है, सोना उनके लिए हलाल है। एक आदमी, एक सहाबी, सबक पूरी दुनिया में आदम ता कयामत एक ऐसे मुसलमान सहाबी हैं जिनके लिए सोना भी हलाल है। बाकी दुनिया में किसी मर्द के लिए सोना हलाल। माता को रसूल मुस्तफा दे रहे हैं, देने वाले को देखो, देख क्या रहे ये मत देखो, देता कौन है, देख कौन रहा ये देखो। मुस्तफा रोक दे तो रुक जाओ, मुस्तफा रोक दे तो रुक जाओ। अकल का इस्तेमाल मत करना, ये हलाल है तो हम कह रहे हैं। क्या बात है, ये मत अकल का इस्तेमाल करना, ये तो हमारे लिए जायज है, रोक कह रहे हैं। ये मत देख के रोक कौन रहा है। अब मैं अर्ज करना चाहूंगा इस मौके पे, चूंकि आली जनाब मोहतरम अशरफ खान साहब ज़हे नसीब ऐसे आज के इस दौर में लड़कों की पैदाइश के बाद बेटा पोता बहुत धूम मचाते हैं। काबिल मुबारकबाद है नतनी की आमद की, नाती की आमद के बाद, नाती है ना, बेटी का बेटा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस मौके पे इन्होंने नबी की जश्न मनाई, नबी की आमद की खुशी मना रहे, कानून मुस्तफा सुन रहे, सुनाने की बस सजाइए। अल्लाह उस बच्चे की उम्र में बरकत दे, सेहत और सलामती, उसके माँ बाप को अल्लाह सेहत और सलामती अता फरमाए। एक मसला बताऊं बस खत्म करूँ। चूँकि बेटा बेटी इस दुनिया में पता नहीं क्या है, क्या नजरिया है। बेटों के पैदाइश के बाद बहुत धूम मचते हैं और बेटियों के पैदाइश के बाद बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल से खान साहब, बहुत मुश्किल। बेटियों के पैदाइश के बाद कोई लड्डू भी फातिमा करवाते हैं ना, अब बेटों की पैदाइश हो जाए तो। जबकि इस्लाम ये है कि एक बेटी पैदा होती है तो 90 रहमतें लेकर पैदा होती है। वाह 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 वाह। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। एक बेटी पैदा हो, अल्लाह के महबूब की बोली है कि 90 रहमतें लेकर पैदा होती है, 90। और सिर्फ पैदा नहीं होती, जब तक बाप के घर में रहे वो रहमत है, रहमत है। जब तक बाप के घर में रहे रहमत है। और वही बेटी जिस दिन दुल्हन बन जाए, क्या बात है, जिस दिन दुल्हन बन जाए, ये हमारी बोली नहीं, किसी मौलवी अपनी जबान की बोली नहीं है। कुरान बोलता है हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। ये औरतें अपने शौहरों के लिए लिबास हो जाती हैं और शौहर अपने और बीवियों के लिए लिबास हो जाती है। यानी बीवी शौहर के लिए लिबास है और शौहर बीवी के लिए लिबास हो जाता है। बेटी वही है, शक्ल बदली है खाली। बाप के घर में है रहमत, शौहर के घर में है लिबास। फिर चंद दिनों के बाद जब उसे गोद में लाडला आ जाए, नबियों के सरदार फरमाते हैं अल जन्नत तहता अक़दाम उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। बेटी एक, शक्लें अनेक है। जब तक बेटी के नाम पे है, रहमत है, बीवी बन जाए, लिबास है, माँ बन जाए, कदमों के नीचे जन्नत है, कदमों के नीचे जन्नत है। इस्लाम के शहजादों, अब यहाँ पे एक मसला सुनिए। ये तो बेटियां हैं और बेटा जिस पर धूम मचाते होंगे, जब पैदा होता है तो सिर्फ 10 रहमत लेके पैदा होता है। कितनी? 10। और 90 वाले की कोई हैसियत नहीं, 10 वाले का साहब मत पूछिए। अब मैं कहूँ यहाँ पे जरा सा थोड़ा सा सुन आप मेरे भाई, जिन बेटियों के मसाइल हैं, मैं समझता हूँ कि उनके मकामात तो बहरहाल इंशाल्लाह कभी तफसीली गुफ्तगू होगी, वक्त में गुंजाइश रही तो एक मसला सुन लें आप। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी वालिदा की कब्र अनवर को खुद खोदा है। अपनी माँ की कब्र खुद खोदा मुस्तफ़ा ने, अपने वालिदा की जनाजा को खुद उतारा है मुस्तफ़ा ने, और अपने वालिदा के कब्र पर मिट्टी डाली है मुस्तफ़ा ने। उम्र कितनी? 6 साढ़े 6 साल। उम्र 6 साढ़े 6 साल।
अब आज हम लोग साहब कब्र खोदने के लिए भी मजदूर, नहलाने के लिए भी मजदूर, कब्र को कफन करने काटने के लिए भी मजदूर, बहुत मजदूरों का बहुत बड़े पैसे की इतनी कदर हो गई कि लोग अब ये नहीं पहचान रहे हैं कि सामने वाला है, कोर्ट के साथ हमें सलूक क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक मसला सुने आप कि माँ जिसके कदमों के नीचे मुस्तफ़ा ने जन्नत बताई है, जिसके कदमों के नीचे मुस्तफ़ा ने जन्नत बताई है, और ये नहीं बताया कि माँ की क्वालिटी क्या हो तब जन्नत होगी। माँ अल्लाह की वली होगी तो जन्नत होगी, माँ नबी होगी तो अल्लाह की वली होगी तो जन्नत, वो सहाबिया होगी तो जन्नत होगी, आलिमा होगी तो जन्नत होगी, हाफिजा होगी तो जन्नत होगी। मुस्तफ़ा ने ये क्या माँ चाहे कोई भी हो, तेरी औलाद, हर औलाद के लिए उसके माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अर्ज करना चाहूंगा दरअसल इसमें थोड़ी सी तवज्जो दे देंगे, आपको मसला समझ में आ जाएगा। क्वालिटी नहीं, कैटेगरी नहीं, सिर्फ क्वालिटी कैटेगरी का कहें आज के दौर में तो आप भी समझ लीजिएगा। ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आज दुनिया में रहने के लिए बेमाँ बाप से नहीं रह पाइएगा, रह पाइएगा। अरे साहब आज SIR चल रहा है ना, माँ बाप का नाम बगैर माँ बाप की दुनिया में मुश्किल हो जा रहा है ना, बगैर माँ बाप की दुनिया में मुश्किल है। वो तो वहाँ का मसला है। माँ बाप का नाम 2003 के लिस्ट में होगा तो तू वैध है वरना अवैध है, बांग्लादेश जाओ पाकिस्तान जा, ये दुनिया का हाल ही है। वो तो जन्नत है, वो तो जन्नत है। अल्लाह साहब अल्लाह का इनाम है, वो नेमत है। उस नेमत का हकदार बन जाओगे तुम अपने रोजों की बुनियाद पे, हज की बुनियाद पे, ज़कात की बुनियाद पे। माँ बाप तेरे नाराज रहे, सर सजदे में डाल के जाओगे तो जन्नत मिल जाए। माँ बाप नाराज रहे साहब, नहीं, एक घर नहीं, मार्केट बना लो। ये भारत में मार्केट बना लो, मॉल बना लो, आधा गढ़वा खरीद लो, फिर भी बाशिंदा नहीं माना जाओगे बगैर माँ बाप के। बगैर माँ बाप के नहीं माने जाओगे साहब। बाशिंदा बनना होगा, माँ बाप को सामने लाना होगा। बगैर माँ बाप की दुनिया में बाशिंदा नहीं बन पाओगे, तो बगैर माँ बाप के अल्लाह की उस नेमत को पालोगे आप। ये कभी मत सोचना, भूल जाना कि हमारे सजदे हमारे लिए काम आ जाएंगे, हमारी इबादतें हमें काम आ जाएंगी, हमारे रोजे काम आ जाएंगे, हज और ज़कात काम आ जाएंगे। हरगिज़ नहीं, जब तक कि तेरी माँ बाप तुमसे राजी ना हो, खुदा की कसम खुदा राजी नहीं होगा, खुदा राजी नहीं होगा। माँ बाप की रज़ा, माँ बाप की रज़ा मौक़ूफ़ है खुदा की रज़ा पर। माँ बाप राजी है, खुदा राजी होगा। माँ बाप नाराज हो जाए, खुदा नाराज हो जाएगा, खुदा नाराज हो जाएगा। लिहाजा याद रखिएगा, मैं इस मसले को सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ और बड़ी आसानी से समझा भी लिया मैं आपको, बगैर माँ बाप की हियाँ गुंजाइश नहीं है, तो बगैर माँ बाप के वहाँ कितने गुंजाइश हो जाएगी। ऐने खासा बात समझ में आ रही है साहब। तो जब ये मसला जहन में आ जाए तो बेटा हो या बेटी, उसके मकामात को कभी मत भूलिए, है ना। रब ने बेटी दिया, जब तक बेटी नाम है उसका रहमत है। नाम बदल जाए बीवी लिबास है, नाम बदल जाए माँ, आदमी एक ही है, खाली नाम बदल रहा है, दर्जात बदल रहे हैं। सब दर्जात, बच्चा के लिए बेटी रहमत, बच्चा के लिए बीवी लिबास, बच्चा के लिए माँ। उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी है मुस्तफ़ा ने, जन्नत रखी है मुस्तफ़ा ने, जन्नत रखी है मुस्तफ़ा ने, है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और आखिरी बात करके रुखसत हो जाऊँ। मसला ये है कि साहब हम लोग चाहे कुछ कर लो, जन्नत न मेरे अब्बा की है, न जन्नत आपके अब्बा की है। कि है इसमें से जितने लोग बैठे हैं किसी के अब्बा की जन्नत है? नहीं है। तो फिर हफ्ता में खाली एक दिन फातिहा कराने से जन्नत मिल जाएगी? 2 जुमा छोड़ के तीसरा जुमा पकड़ने के चक्कर में रहते हैं। हजरत 2 जुमा छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, खाली साहब तीसरा नहीं छूटना चाहिए, वरना ईमान। अल्लाह अकबर, जन्नती दावेदार हैं हम लोग। बस मरने में चाहिए था टाइम लग जाए, जन्नत में पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। अल्लाह अकबर। और जन्नत न हमारे अब्बा की है, न जन्नत आपके अब्बा की है। और जिसके अब्बा की जन्नत है उसकी बात सुन लो। जन्नत जिसके अब्बा की है, न हमारे अब्बा की जन्नत तो नहीं है, इसमें तो कन्फर्म है हम। और आपके अब्बा की भी जन्नत नहीं होगी, इसमें भी हम कंफर्म है। लेकिन जिसके अब्बा की जन्नत है उसका मसला सुनो, वो है फातिमा, फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रतिया नदिया ततिया। अरे कितनों नाम ले लो, खुदा की कसम किताब कम हो जाए उस खातून के नाम लेने में। उस खातून के नाम लिखते जाओ, आधी किताब भर जाए, आधी किताब भर जाए।
ہے نا, راکیہ ساجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ, جنتی کیا ہے, خاتون جنت, حسین کی اماں, یہ بہت سارا نام ہے. ان کے ابا کی جنت ہے, جنت ان کے ابا کی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جب ایک سجدہ کرتی تھی اور سورج نکل جاتا تھا, شکوا کرتی تھی, اللہ تو نے کیسی رات بنائی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو پاتا, اتنی چھوٹی رات بنائی اللہ کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو پاتا ہے. کم سے کم رات کو اتنی لمبی کر دے کہ فاطمہ اپنا سجدہ تو پورا کر سکے. جس کے ابا کی جنت ہے اس کا یہ حال ہے, اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ارے سبحان اللہ, جا جمعہ پڑھ لیا تو بہت اچھا, عید پڑھ لیا تو اور بڑھیا ہے کہ نہیں. میں عرض کرنا چاہوں گا, اسلام کے شہزادوں ذہن میں رکھنا اس مسئلے کو, نماز پنجگانہ 5 وقتوں کی نمازیں ہیں, فرض ہیں, پڑھنا پڑے گا صاحب, بغیر پڑھے کوئی گنجائش نہیں ہے, تب تک مان لیجیے اور کوئی نہیں بخشوا پائے گا. ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, یہ فرض ہے, فرض ہے صاحب, معاف نہیں ہے. جس حالت میں پڑھنے کے قابل ہو اسی حالت میں تمہیں پڑھنا ہوگا. کھڑا ہو کے پڑھنے کے قابل ہو تو کھڑا ہو کے پڑھنا ہوگا, کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہو, بیٹھ کے پڑھنے کے قابل ہو تو بیٹھ کے پڑھنا ہوگا, اور بیٹھ کے بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہو تو لیٹ کے پڑھنا ہوگا. جب تک تیرے جسم میں روح باقی ہے تب تک پڑھنا ہوگا, پڑھنا پڑے گا. معاف نہیں ہے صاحب, معاف ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ پاگل ہو جائے, پاگلا کرنا معاف نہیں ہے نا. اگر تم ہوش مند ہو تو معاف نہیں, نماز پڑھنا پڑے گا. کب سے نماز فرض ہوتی ہے؟ بلوغیت کے بعد سے لے کے مرتے دم تک, جب تک وہ تیرے جسم باقی ہے تب تک نماز فرض ہے. بالغ ہو گئے تب سے لے کر کب تک؟ جب تک جسم میں روح ہے تب تک, چاہے جیسے پڑھو ویسے پڑھنا پڑے گا, مگر پڑھنا ہوگا. تو ایک مسئلہ بتا تھا, اب چونکہ بالغ ہونے کا مسئلہ آ گیا, پتہ نہیں اب کون والا بالغ آپ سمجھ گئے ہوں گے, یہ بھی بڑا مشکل ہے. آج کل قاری صاحب بالغ بھی بہت طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے بھارت سرکار کے ہاں ووٹ دینے کے لیے بالغ ہوتا ہے, 18 سال میں بیاہ کرنے کے لیے بالغ ہوتا ہے, 21 سال میں سسرال جانے کے لیے بالغ ہوتا ہے, 27 سال میں. ہاں بہت بالغ ہونے کا بہت عمر رکھا ہے نا, رکھا ہے کہ نہیں. ووٹر لسٹ میں نام چڑھانا ہوگا تو کئی سال میں بالغ ہوگا؟ 18 سال میں. شادی کرنا ہوگا تو کئی سال میں بالغ ہوگا؟ 21 سال میں. سسرال جانا ہوگا تو بالغ کئی سال میں ہوگا؟ 27 سال میں. بڑا مشکل کام, طرح طرح کا روز قانون بنانے میں لگا ہے وہ, کس کو کتنا قانون بنا کے روز بنانا یہی کام ہے اس کا لگا ہوا ہے. صحیح ہے نا. اب کیا بتائیں آپ کو, یہ 18 21 الگ الگ کام کے لیے الگ الگ بالغ ہونا نہیں اس سرکار کی نہ اس سرکار کی. قانون تو چلے گا مدینے کے تاجدار کی ہے نا, مدینے کے تاجدار. روٹی ہماری ہوگی کیسے کھائیں گے, قانون مصطفیٰ بتائیں گے. کپڑا ہمارا ہوگا کیسے پہنیں گے, قانون مصطفیٰ بتائیں گے. بیٹی ہماری ہوگی کب بالغ ہوگی, قانون مصطفیٰ بتائیں گے. بیٹا ہمارا ہوگا بالغ کب ہوگا, قانون مصطفیٰ بتائیں گے نا, ہے کہ نہیں. کہ ووٹر لسٹ بنا کے بالغ نابالغ کا گھوشنا کب دیا جائے؟ ارے نہیں صاحب, ایک قانون ہٹا جو بن گیا تو بن گیا, قیامت کو قانون رہے گا صاحب. کوئی ہے نا پھر نہیں, کوئی ہے نا پھر نہیں. ایک مولانا نہیں, دنیا جہان کے تمام مولانا مل کر کے چاہیں کہ بلوغیت کے قانون کو بدل دے, خدا کی قسم نہیں بدلے گا, نہیں بدلے گا صاحب. جو کہہ دیا مصطفیٰ نے وہی رہے گا. ما ترکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مصطفیٰ تو دے دیتے ہیں, اسے لے لو. مصطفیٰ روک دے تو رک جاؤ. مصطفیٰ نے کہا ایک لڑکا 12 سے 15 سال کے درمیان میں بالغ ہو جاتا ہے. 12 سے 15 سال کے درمیان میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. 12 سے 15 کے درمیان میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. ایک لڑکی 9 سے 15 سال کے درمیان میں بالغ ہو جاتی ہے. 9 سے 15 سال کے درمیان میں, یعنی اقل مدت 9 ہے. 9 سال بھی بالغ ہو سکتی, نہیں تو 10واں سال ہو جائے گی, 11واں 12واں 13 15واں سال تک گھوشنا کر دیا جائے گا کہ ہاں بالغ ہے. ایسے ہی لڑکا 12 سال میں بالغ ہو سکتا ہے, نہیں تو 13واں سال میں ہو جائے گا, نہیں تو 14واں 15واں سال تک گھوشنا کر دیا جائے گا کہ بالغ ہو چکا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا. تو اب بلوغیت کے بعد سے لے کے کب تک نماز فرض ہے؟ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک, یعنی جسم میں روح جب تک باقی ہے تب تک. معاف نہیں ہے, اتنا یاد رکھے, کوئی صورت نہیں.
कोई फातिहा करवा लो, कितनों बढ़कर फातिहा करवा लो, किसी मौलाना इमाम साहब से करवा लो, पीर साहब से करवा लो, कोई नहीं, नमाज तो नहीं बख्शवा पाएगा, इतना तो याद रखिएगा, नमाज नहीं बख्शवा पाएगा। छोटे छोटे गुनाह उना माफ करवा देगा, है ना। छोटा छोटा गुनाह जैसे जैसे ना छोटे छोटे गुनाह समझते हैं ना, जैसे आप जाते हैं ठेला पर, मूंगफली बेचने वाले के ठेला पर जाके पहले 3-4 मूंगफली 3-3 4-4 दाना वाला खा लेते हैं, इसके बाद बोलते 100 ग्राम का कितना, पहले 4-5 खा लेता है, 4-5 खा लेता है, बड़का बड़का खाता है, 3 दाना वाला 4 दाना वाला, फिर पूछता 100 ग्राम का कितना, ये बताओ ये 3-4 जो खाए तेरे अब्बा का था, हाँ तेरे अब्बा का रखा हुआ था, हाँ उसका दिल बहुत खुश हुआ ना, अल्लाह आपको उम्र में बरकत दे, 4-6 और खा लीजिए, दुआ दे रहा होगा ना। अरे सब उसके दिल से पूछो, खुदा की कसम के का नहीं कहा होगा, खुदा की कसम मत रहा का नहीं कहा होगा, कितनी बददुआएं दिया होगा। ये चंद किलो मूंगफली रखा था कि दिन भर बेचूंगा, जो मुनाफा होगा बच्चों के लिए रोटी पहनता था, और आपके तरह 10-20 आ जाए तो उसका आधे मूंगफली तो साफ हो जाए, आधे मूंगफली साफ हो जाए साहब। बताओ ये काम अच्छा है, ये गुनाह है कि नहीं, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, कभी नहीं। बहुत शौक हो, पहले शरीक हो फिर खाओ, पहले दाम दो उसका फिर खाओ, ये भी गुनाह है, ये गुनाह है। हाँ मगर अब तक जो जानबूझ के इस तरह के गुनाह हुआ, तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा, है ना। प्यासों को पानी पिला दो, अल्लाह माफ कर देगा, भूखों को रोटियां खिला दो, अल्लाह माफ कर देगा, नंगों को कपड़े पहना दो, अल्लाह माफ कर देगा, नंगे पांव चलने वालों को जूते पहना दो, अल्लाह माफ कर देगा। ये सब छोटे छोटे गुनाह ना, मगर नमाज छोड़ दोगे, पूरा भारत को भी खाना खिला दोगे तो नहीं माफ होगा, अल्लाह कहता नहीं माफ होगा। पूरे भारत वालों को कपड़ा पहना दो, नहीं माफ होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा साहब। माफी की एक ही सूरत है, याद रखो तुम तौबा करके गुनाह माफ करा लो और उस नमाज को दोहरा कदा करो, पढ़ना ही पड़ेगा, बे पढ़े तो गुंजाइश नहीं है ना। जैसे होता नहीं कि हज कर लोगे सब गुनाह माफ हो जाएगा, तो गुनाह माफ होगा, नमाज माफ नहीं होगा, जितना बचल का है सब पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ हज कर लो सब गुनाह माफ हो जाएगा, रोजा नहीं रखे तो रोजा न रखने का जो गुनाह तो माफ हो जाएगा, रोजा रखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ एकदम क्लियर है, इसमें कैसे कोई जो नमाज माफ नहीं होगी, गुनाह माफ होता है आज से, बात समझ में आ रही ना। तो ये सब चीजें को तवज्जो दीजिए। तो बुलूगियत के बाद से लेकर जब तक जिसमें जान है तब तक नमाज फर्ज है, पढ़ना ही पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना होगा, नहीं पढ़ने पर बख्शिश की कोई गुंजाइश की है। अब वो चाहे तो बख्श दे, वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो गफूर है, वो शकूर है ना, वो जो चाहे सो करे, मगर ये सब अदालत वहां चल के मैदान में होगा ना, यहाँ तो नहीं माफ करेगा, ठीक है ना। लिहाजा नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, आप नमाजें पढ़ोगे तुम्हारी मस्जिदें आबाद रहेंगी, नमाजें पढ़ोगे तुम्हारे जिंदगी आबाद रहेगी। खुदा की कसम नमाज कोई हुक्म जबरदस्ती नहीं है, नमाज की एक एक रुकन पे तवज्जो दोगे। मुस्तफा ने नमाज को तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारे फायदे के लिए बनाया है। जैसे मिसाल के तौर पर जिस वक्त बंदा हालत सजदा में हो, नाक की हड्डी और पेशानी की हड्डी जमीन से टिक जाए, खुदा की कसम 3-3.5 लाख जो जिस्मों में रगे हैं, सारी रगें चालू हो जाती है, सारी रगें चालू हो जाती है, रनिंग स्टेटस हो जाते हैं, रनिंग स्टेटस हो जाते हैं। जिसमें बंदा सजदे में होता है, जिसमें बंदा सजदे में होता है, जिसका एक एक नस चालू हो जाता है। ये मुस्तफा करीम ने फरमाया, मुस्तफा करीम ने फरमाया साहब जब पेशानी तुम्हारी सजदेगाह में हो, है ना, लेकिन जब तक जवान हो तब तो पढ़ोगे नहीं। और जब नमाज याद आई तो कुर्सी लेके आता है, इतना बढ़िया चेयर आजकल मस्जिद में देखने को मिल रहा है, अरे हैवी हैवी चेयर लेके बैठ रहा है, अरे सुभान अल्लाह। उसका रुकू देखो तो 1.5 इंच, सदा देखो तो 2.25 इंच, क्या हाल है। मुस्तफा ने क्या बताया, ये नाक की हड्डी, ये पेशानी की हड्डी जमीन से टिक जाए, कम से कम इतनी देर तो 3 बार तुम कह सको सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। इतनी देर में 3.5 लाख जिस्म के नसें रनिंग स्टेटस पे हो जाते हैं, रनिंग स्टेटस हो जाते हैं, सारी नसें चालू हो जाती है, सारी नसें चालू हो जाती है, सारी नसें चालू हो जाती है। मुस्तफा ने सजदे को बोझ नहीं बना के रखा है, तुम्हारे लिए इलाज बनाया है, तुम्हारे लिए इलाज बनाया है, तुम्हारे लिए इलाज बनाया है। खैर ये बहुत सारी बातें हमने कह दी, रब की बारगाह में दुआ करना चाहूँगा परवरदिगार पाक के महफिल आले जनाब मोहतरम अशरफ खान साहब की जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमाए।
ان کے گھر سے ان کے خاندان سے جانے والے جملہ مرحومین خواہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں مرد و عورت ہوں سبوں کی قبروں پہ رحمت و نمارک و سعادت عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ آئیے مہمان کا استقبال کرتے ہیں ان کا بیان و خطاب آپ سماعت پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت